today's day of today's day. نکالیے آج کا واعظ کرسچن کووننٹ کے حوالہ سے جو میں دینے جا رہا ہوں ڈسائپل آف کنگڈم آف ہیون. متی کی انجیل 5واں باب 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ایک سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. 20ویں آیت. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی پھکیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. اور متی کی انجیل 13واں باب اس کی 52 آیت. اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے. اور ایک اور ریفرنس یسایہ 26واں باب 2 آیت. تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل. میرے ساتھ یہ آیت سا پڑھیے. تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل. آمین. یہ حوالہ جات جو پڑھے گئے ہیں نہایت اہم تعلیم کرسچن کووننٹ کے حوالے سے میں دینے جا رہا ہوں. اور اس میں جو بات کرائسٹ نے سمجھائی ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے اندر جو داخل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے. اور ہائی لائٹ کیا گیا ہے رائچسنس کے حوالہ سے کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہوگی تو داخل ہوگی, اگر نہ ہوگی تو داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ کنڈیشن رکھ دی گئی ہے کہ ہماری رائچسنس جو ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے اور یہ فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ میں اور جو سیکنڈ حوالہ میں نے پڑھا آسمان کی بادشاہی کے حوالہ سے کہ جو فقی آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اپنے خزانہ سے اچھی نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے. تو یہ ڈسائپل خدا کے بیٹے بیٹیاں خدا کے لوگ میں آپ کنگڈم آف ہیون میں ہمیں جانا ہے. اور جب ہم آسمان کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو یہ پہلے میں سب کے میننگز جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ پورے واعظ کو آپ سمجھ سکیں. کنگڈم آف ہیون کہتے ہیں یا ہم کنگڈم آف گاڈ کہتے ہیں, خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی. کنگڈم کے جو دو لفظ سے یہ کنگڈم لفظ ہے, کنگڈم کا کنگ اور ڈوم. کنگ کا مطلب ہے سپریم اتھارٹی اور جو دوسرا اس کا حصہ ہے ڈوم اس کا مطلب ہے ڈومینین. تو گویا جو ڈومینین ہے تسلط اور کنگ سپریم اتھارٹی. تو ایک سپریم اتھارٹی جس جگہ پر اپنا تسلط رکھتی ہے وہ کنگڈم ہوتی ہے. یعنی بادشاہ جو ہے ان کا اختیار تسلط رعایا کے اوپر ہوتا ہے. اس طرح ہمارے خدا کا اس کے بیٹے کا روح القدس کا اختیار تسلط کلیسیا کے اوپر ہے. یہ آسمان کی بادشاہی ہے.
آمین۔ تو جب آپ بادشاہی کی بات کریں گے تو جہاں مسیح اور اس کا تسلط وہ کنگڈم ہے۔ میں آپ اس کے تسلط اس کے اختیار کے اندر ہے، یہ آسمان کی بادشاہی ہے، یہاں بھی ہے، ہمارے اندر ہے، آئے گی۔ اور یہی پریچنگ ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ کرائسٹ نے بھی آ کر یہ تعلیم کنگڈم کے حوالہ سے دی اور بہت سی پیرابل جو ہے سکھائی گئی، بتائی گئی آسمان کی بادشاہی کے حوالہ سے۔ تو کرائسٹ نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی آ پہنچی، تمہارے نزدیک ہے، تمہارے اندر ہے۔ تو یہ مختلف اینگل سے کنگڈم کا بتایا گیا ہے۔ تو ہمارے درمیان ہے، یعنی مسیح اور اس کا اختیار جہاں ہوگا وہ اس کی کنگڈم ہے، تو ہے، اور میں آپ اس کے تسلط میں، اس کی اتھارٹی میں، اس کے اختیار میں، وہ سپریم اتھارٹی ہے، وہ ہمارے بیچ ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کنگڈم کے لیے بڑے وزراء ہوتے ہیں اور بڑی لینڈ اور میراث اور جو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یقیناً ایسا ہی یہ کلیسیا بادشاہی کا نقشہ ہے جہاں پر شمادان کے اندر ہمارا ہائی پریسٹ کنگ آف کنگ رہتا ہے، موجود رہتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو ہمارے درمیان ہے، ہمارے اندر ہے، یعنی یسوع ہمارے اندر رہتا ہے۔ اور داؤد اپنے زبور کے اندر کہتا ہے میں تو اپنے خداوند کو، اپنے بادشاہ کو اپنے کوئی مقدس یعنی دل کے اوپر بٹھا چکا۔ ہیلیلویا۔ اور نزدیک ہے، یعنی آسمان کی بادشاہی جس میں ہم ابدالآباد رہیں گے نئے یروشلم کے اندر، یقیناً وہ میراث میں ملے گی، وہ آئے گی اور ہم ابدالآباد اپنے مسیح کے ساتھ راج کریں گے، حکومت کریں گے، سلطنت کریں گے، 1000 سال بادشاہی میں اور ایٹرنٹی کے اندر بھی یروشلم میں۔ اور یہ بھی کہا کہ بادشاہی آ پہنچی۔ تو کرائسٹ جس جگہ کے اوپر پریچنگ کرتا تھا، جہاں کھڑا ہوتا تھا، وہ اس کی بادشاہی ہے، آ پہنچی جہاں وہ ہے، اس کی کنگڈم۔ اور پھر بادشاہی کے حوالہ سے کہ تمہارے بیچ میں ہے، تو کرائسٹ نے عیسائی سے کہا کہ تم میرے کاموں سے دیکھو کہ بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ تو میں جو یہاں پریچنگ کر رہا ہوں، کلام سنا رہا ہوں، لوگ برکت پاتے ہیں، ہیل ہوتے ہیں، یہ کنگڈم ہے، یہ آ پہنچی ہے، ہمارے درمیان ہے، ہمارے اندر ہے۔ ہم اس بادشاہی میں جائیں گے، یہ سارے پہلو ہیں جو درجہ بدرجہ ہم اس کنگڈم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو آخری درجہ ہم ایٹرنٹی کے اندر اس کنگڈم کے اندر داخل ہوں گے جس میں ہم مسیح کے اندر ہیں، مسیح ہم میں ہے، کلیسیا میں ہے، یہ سب بادشاہیاں، بادشاہی کا نقشہ موجود ہے۔ تو بھی داخل ہوں گے، مگر کون داخل ہوں گے؟ جن کی راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ ہوگی، وہ داخل۔ اور یقیناً کلیسیا ایماندار میری آپ کی راست بازی فقیوں فریسیوں والی راست بازی نہیں ہے، بلکہ میری آپ کی راست بازی یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہے۔ اور میں اور آپ راست باز ہیں، راست بازی مل چکی ہے۔ اب راست بازی کا معنی بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے، میننگ کیا ہے رائچسنس کی۔ اس کے لیے ہم سلویشن ورڈ بھی یوز کرتے ہیں، ریڈیمپشن بھی ورڈ یوز کرتے ہیں، اور جسٹیفیکیشن بھی یوز کرتے ہیں۔ سلویشن کا مطلب ہے ڈیلیورنس جو ہمیں ملی ہے، اور ریڈیمپشن کے معنی میں ہمارا رینسم دیا گیا ہے، وہ عفظی ہمارے لیے ٹھہرا، پیمنٹ اس نے دی ہے، اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے۔ اور جب ہم جسٹیفیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا جو مطلب آتا ہے رائچسنس ان گاڈ سائٹ، یعنی خدا کی نظر
میں ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، یہ ہے رائچسنس۔ تو یہ جسٹیفیکیشن کا جو میننگ ہے کہ ہم خدا کی نظر میں راست ٹھہرے۔ تو جب یہاں پر راست بازی کہا گیا تو خدا کی نظر میں ہمیں رائچسنس جو ملی ہے اس کی نظر میں، اور کون اس کی نظر میں راست باز ٹھہرے گا؟ جو خدا کو سچا مان لیتا ہے، جو اس کو جان لیتا ہے، اس کے تابع ہوتا ہے اور اس کے حکموں کو مانتا ہے، وہ خدا کی نظر میں جو ہے رائچس شخص ہوتا ہے۔ تو یہ راست بازی خدا کی راست بازی ہے جو یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے۔ آمین۔ مگر فقیوں فریسیوں کی راست بازی خدا کی راست بازی نہیں تھی، وہ سیلف رائچسنس، ان کی اپنی، ان کی ذاتی راست بازی تھی، جو وہ اپنے طور سے سمجھتے تھے کہ یہ اچھے کام ہم کر رہے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ لا کے ساتھ ٹریڈیشن جو تھی اور ڈوگماس جو روایات ان کے اندر تھی، مین میڈ، اور کئی متھ ایسی چیزیں انہوں نے جودائزم اور لا کو مکس کر دیا تھا، تو وہ رائچسنس اس کے اوپر وہ چلتے تھے۔ تو گویا وہ سیلف رائچسنس تھی، خدا کی راست بازی نہ تھی۔ تو اس بات میں آپ سیلف رائچسنس اور گاڈ رائچسنس کا فرق بھی آپ جو ہے جانتے ہوئے سمجھیں گے کہ میری آپ کی راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور رائچسنس کے لیے ورڈ ہیبرو ورڈ صدق ہے، اور صادق بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور پھر ایک گریک ورڈ ہے ڈیکیوس ورڈ جو ہے۔ ان سب کا جو میننگ رائچسنس میں آتا ہے، اس کا میننگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جسٹیفیکیشن، تو جسٹیفیکیشن کا مطلب ہے خدا کی نظر میں ہم راست ہیں۔ اور جب یہاں پر کہا گیا کہ تمہاری راست بازی جسٹیفیکیشن رائچسنس فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہونی چاہیے، تو ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ تو ان کی راست بازی جو ہے وہ سیلف رائچسنس ہے۔ پہلی بات تو شریعت کے اعتبار سے کوئی راست باز ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس پر عمل ہی وہ نہیں کر پاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ شریعت ان کو کامل نہیں کر سکتی تھی یا وہ راست باز نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ اگر وہ ساری شریعت پر عمل کرتے تو، اور ساری شریعت پر عمل میرے اور آپ پہ کرائسٹ نے کیا ہے، کیونکہ شریعت کو یسوع مسیح نے پورا کیا۔ تو شریعت اپنی جگہ ٹھیک تھی، مگر اس کے حکموں کے اوپر ایک سنفل نیچر والا شخص عمل نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اپنی جگہ خدا کے احکام ہیں۔ اور جس کے حوالہ سے ان آیات کے اندر پڑھا کہ زمین آسمان تو ٹل سکتے ہیں، مگر شریعت کی کتاب اور نبیوں کی جو باتیں ہیں ان صحائف کے اندر لکھی ہیں، لکھا ہے نقطہ یا شوشہ ہرگز توریت سے نہ ٹلے گا۔ اتنی اہمیت، مگر وہ اس کے اوپر عمل ایک تو کرتے نہیں تھے اور ایک کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ دونوں ہی باتیں تھیں۔ تو پھر کیسے وہ رائچس ٹھہرتے؟ تو وہ خدا کی راست بازی لے سکتے تھے۔ حالانکہ شریعت سے پہلے ابراہیم، ایک خوبصورت جملہ ہمیں جب ملتا ہے، خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ تو خدا کی ذات پر ایمان جو ہے لانا ہی راست بازی ہے۔ خدا کی نظر میں جب ہم خدا کو سچا مان لیتے ہیں تو وہ اب ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ رائچس شخص ہے۔ تو شریعت کے اعمال سے جو ہے فقی فریسیوں کو راست بازی جو ہے اس لیے نہیں ملی کہ وہ اس کے اوپر مکمل عمل نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری جو خطرناک بات تھی ان کی رائچسنس کے اندر، سیلف رائچسنس کے اندر، وہ اپنے آپ کو کہتے ہی یہ تھے کہ
ہماری یہ ذاتی راسبازی ہے، ہم اچھے کام کرنے والے ہیں، نہ وہ شریعت کا جو ہے قدر کرتے اور نہ ہی وہ خدا کی ذات کے اوپر اتنا فوکس کرتے، بلکہ شریعت کو لے کر انہوں نے اپنا ایک ایسا فرقہ بنایا ہوا تھا جسے فریسیوں کا فرقہ کہتے ہیں۔ اور فریسی فرقہ گویا آپ سمجھیے کہ جن کو کہنا ہی ہمیں سیلف رائچسنس رکھنے والے لوگ تھے، جیسے آج بھی کوئی شخص کہے کہ میں ذاتی طور پر چونکہ اچھے کام کرتا ہوں تو میں راست باز ہوں، تو گویا یہ سیلف رائچسنس جس کے اندر ہوگی وہ فریسی فرقے کی طرح ہوگا۔ تو وہ سیلف رائچسنس اور انڈر لا ہوتے ہوئے بڑے اچھے کام کرتے تھے، خدا کے ساتھ چلتے تھے، پرستش کرتے، گیت گاتے، روزے رکھتے تھے اور طہارت کرتے تھے، ہر طرح سے وہ ان احکام کو لیتے، مگر ساتھ ہی ساتھ روایات ان کی زندگی کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور غور سے یہ جملہ سنیے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے بزرگوں نے روایت دے دی ہے، ٹریڈیشن دے دی ہے، ہمیں اس سے لازمی اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ایک سخت ترین شریعت کا پابند روایات کے اندر فرقہ تھا جو فریسی کہلاتا۔ اس لیے کرائسٹ نے یہ کہا کہ تمہاری راست بازی بھی فریسیوں سے زیادہ، یعنی وہ روایات اور لا میں رہتے ہوئے بھی جو ہے راست باز کہلاتے ہیں اور کئی راست بازی کے کام بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے پاس یہ کلیم نہیں ہے کہ وہ خدا کی رائچسنس میں، یعنی خدا کی نظر میں راست ہے، وہ اپنی نظر میں راست باز ٹھہرتے تھے۔ تو یہ سیلف رائچسنس فریسیوں کے پاس تھی، اور اس قدر وہ اپنے آپ کو جذباتی اور غیرت کے اندر، یعنی خدا کے وہ مالک ہر طرح جسے کہنا چاہیے بنیاد پرست اور ہر طرح کی سختی ان میں پائی جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ہی شریعت کے جو ہیں لوگ ہیں جو پابندی کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ روایات انہوں نے لے رکھی تھی، جیسے کہ روایات کے اندر ان کو وہ تعلیم دیتے تھے، ان کے سارے کاہن اور فریسی جو فرقہ تھا نوجوانوں سے کہتے تھے کہ ماں باپ کو جو چیزیں درکار ہیں ان کو نہ دو، ہیکل میں لے کے آؤ۔ اور کرائسٹ نے بڑے زور دے کر پھر ان کو کہا اے چونا بھیڑی قبرو، پھر یہ بھی کہا کہ تم پیالے کو، رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر اندر سے وہ گندی ہے، ناپاک ہے۔ گویا تم ایسی زندگیاں ہو، فریسی فرقہ ایسے لوگ ہیں جو ایکسٹرنل ظاہری طور پر بڑے دیندار دکھائی دیتے ہیں، ان کا لباس پہن لو، دیکھ لو تو ایسا ان کا چوگے اور جس کے نیچے نیلی جھالر لگی امامہ پہنا ہوتا، بڑے بڑے طویل بیگ کو باندھتے اور پہنتے اور اپنے آپ کو وہ اس طرح موڑوں کے اوپر جو ہے کھڑے کر کے ربی کہلانا پسند کرتے، بڑی بڑی کرسیاں وہ اپنے لیے چاہتے تھے کہ ان کے اوپر بیٹھے وہ نظر آئے۔ تو یہ فریسی جو فرقہ تھا ان کے حوالہ سے کہا کہ اوپر سے تم جیسے پیالے رکابی کو صاف کرتے ہیں تو ایسے ہو تمہاری حالت، اور اندر جو ہے وہ بدبو ہے، اندر ناپاکی ہے، اندر نجاست ہے۔ پھر سبت کے روز خود تو بوجھ نہیں اٹھاتے تھے پر لوگوں سے وہ بوجھ اٹھواتے تھے، تو ہر بات کے اندر انہوں نے یہ اپنی عمل دخل جو ہے ڈالا ہوا۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تعلیم ہے، خدا کہتا ہے کہ میں اس کے سوا اور کیا چاہتا ہوں کہ تم انصاف کرو، رحم کرو، تو رحم اور انصاف نہیں تھا مگر وہ ٹائٹ دیتے تھے۔ تو آج بھی کئی لوگ ٹائٹ دیتے ہیں پر شاید کی اور باتوں کے اندر جو ہے راست بازی کے اندر نہ ہو۔ تو یہ فریسیوں کا جو گروہ تھا، گروپ تھا، فرقہ تھا، تو رائچسنس تو تھی مگر کامل رائچسنس
राइचियसनेस थी और फिर लॉ के मुताबिक भी नहीं थी, ट्रेडिशन और अपनी मनमानी। तो ये फरीसी फिरका था, खुदा की गैरत भी रखते थे। तो ये फरीसी फिरका था। और फकीह कौन थे? टीचर ऑफ लॉ, शरा के आलम, उनको फकीह कहा जाता। तो ये फकीह फरीसी टर्म दोनों ही यूज की है क्राइस्ट ने कि फकीहों से ज्यादा, फरीसियों से ज्यादा रास्तबाजी अगर होगी तो फकीह जो शराए आलम थे। अब शरा आलम का मतलब है वो ओल्ड टेस्टमेंट की एक एक बारीकी वाकिफ थे, तालीम देते थे, बाइबल टीचर थे, डॉक्टर थे। डॉक्टर का मतलब है टीचर, तो वो तालीम देने वाले लोग थे, फकीह लोग थे, स्क्राइब, टीचर लोग, आलम लोग, तालीम देने वाले। तो आप सोचिए कि वो जो तालीम देते थे सब कुछ उनको मालूम था। और जब क्राइस्ट की पैदाइश हुई तो हेरोदेस ने फकीहों को बुलाया था, सरदार काहिनों को, आलमों को, ये बताया जाए कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने तो बता दिया फौरन। हेरोदेस को क्या कहा? उनकी स्टडी के मुताबिक बैतलहम के अंदर होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया। तो आप देखिए कि उनका लेवल क्या था, हर चीज से वो वाकिफ थे, तालीम उनके पास थी, आलिम शरा थे, शरीयत के उस्ताद थे, माहिर थे। और क्राइस्ट ने कहा कि उन फकीहों से ज्यादा अगर मेरी आपकी राइचियसनेस होगी तो किंगडम ऑफ हेवन। ये कंडीशन है। और आज सुबह इस नहायत अहम सरमन से आपको मोटिवेशन देना चाहूंगा कि मेरा आपका म्यार कहां पर होना चाहिए। फकीहों से आगे ये नहीं कि सिर्फ कलीसिया की सीनियर क़यादत और उसके साथ टीम को ही तालीम का पता हो और उसकी बारीकियों का और थियोलॉजी का, डॉक्ट्रिन्स का जो बाइबल के अंदर है, कलीसिया का हर ईमानदार माहिर तालीम और बाइबल की डॉक्ट्रिन से वाकिफ अमल करने वाला होना चाहिए, फकीह होना चाहिए, आलम होना चाहिए, बाइबल का उस्ताद होना चाहिए, हर भाई बहन जो है बाइबल को समझने वाला होना चाहिए। तो गोया ये राइचियसनेस उनसे ज्यादा होगी तो फिर मैं आज सुबह आपके ऊपर गौर करें कि कितना बाइबल को पढ़ते हैं। एक फकीह ने तो आकर उस सेमिनार के अंदर फकीहों की जमात ने, काहिनों की जमात ने हेरोदेस को बता दिया कि यहूदा के बैतलहम के अंदर हवाला भी उनको बताया गया कि यहां होनी चाहिए। मगर आज मुझे आपको जो है न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों ही मुकम्मल तौर से वाकिफ होनी चाहिए। इसलिए लिखा कि आसमान की बादशाही का जो फकीह शागिर्द बना है वो उस मालिक की माने देखा कि मालिक की माने जो अपने खजाना से नई और पुरानी चीजें निकालता है। नई और पुराने का मतलब ये खजाना हमारे पास हो, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ऐसे फकीह हो, ऐसे डिसाइपल हो। अब डिसाइपल का मतलब हम शागिर्द लेते हैं कि जो अपने साथ को का डिसाइपल हो, यकीनन, पर यहां पर मुराद शागिर्द से है कि ऐसा फकीह जो आसमान की बादशाही का शागिर्द यानी उसकी तालीम देने वाला डिसाइपल। ये मानी ये नहीं शागिर्द का बहाना, अभी हम बच्चे हैं, सीख रहे हैं। किंगडम ऑफ हेवन का डिसाइपल का मतलब है जो फकीह की तरह तालीम को जानने और समझने वाला होना चाहिए। आमीन। अगर मैं यहां पर जो आपके सामने खड़ा हूं तो आसमान की बादशाही का शागिर्द हूं, तो बाइबल की सारी तालीम से मेरी वाकफियत होनी चाहिए। और मुझसे कोई बात पूछे तो मैं उसे टाल ना दूं, फिर आना, मुझे उसी वक्त उसको बताना है, तभी मैं आसमान की बादशाही का शागिर्द हूं। और मेरी तालीम उन फकीहों से भी बढ़कर है। उनके पास तो पुरानी चीजें थी,
पर मेरे और आपके पास नई और पुरानी दोनों खजाने हमारी जिंदगी के अंदर पाए जाते हैं। आमीन। चीजें निकालता है। तो ये एक लेवल, एक कंडीशन जो है राइचियसनेस के हवाला से और तालीम के हवाला से जो है हमारे पास है। इसलिए मत्ती की जिन 5 और बात में जब 18 इसमें पढ़ा, ये ना सोचो कि मैं शरीयत को मंसूख करने आया हूं, बल्कि पूरा करने आया हूं। और एक नुक्ता और उसका शोशा यानी जॉट और टाइटल यानी स्मॉलेस्ट लेटर ऑफ हिब्रू, छोटे से छोटा जो हिब्रू का लेटर है, डॉट भी, फुल स्टॉप भी, ये कोई चीज छोटा सा जो है, और ग्रीक में जो लेटर सबसे छोटा है वो इयोटा है, आई। और जो है हिब्रू के अंदर ये 10 दोनों 10वां ये लेटर है, ये छोटे हैं। यानी एक लेटर भी अगर कम कर देंगे, यानी नबियों की बातों में से, मेरी बातों में से एक नुक्ता है, एक शोशा है, छोटे से छोटा हुक्म भी आप नहीं तोड़ सकते। लिखा है जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, पर मेरी बातें। तो ये फकीर होना चाहिए, मगर वो फकीर तोड़ते थे, कम कर देते थे, अपने पास से शामिल कर लेते थे, ट्रेडिशन डाल लेते थे, अपनी रवायात डाल लेते थे, बस बातों पे अमल ही नहीं करते थे। मगर फिरका बड़ा सख्त था, पाबंद शरीयत था, और फकीर जो थे शरफ के आलम थे। और ये दोनों ही के हवाला से क्राइस्ट से बताया है कि उनकी रास्तबाजी से ज्यादा, तो उनकी रास्तबाजी अब मैं ये कहूंगा कि सेल्फ राइचियसनेस थी, और अपनी बातें, ट्रेडिशन उन्होंने शामिल कर रखी थी, और रास्तबाज कहलाते थे। इससे कम नहीं कहलाते थे, मगर हमारी रास्तबाजी उनसे ज्यादा होनी चाहिए, और है ये हमारी सेल्फ राइचियसनेस नहीं है, हमारी रास्तबाजी यीशु के खून से हमें मिली है, खुद से नहीं मिली। हम खुद से रास नहीं ठहरे रास्तबाज, हमें रास्तबाज ठहराया गया है। रोमियो के खत के अंदर लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर खुदा मुझे यीशु के फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मुफ्त, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। उसके कॉन्वेनेंट जो एटर्नल और न्यू कॉन्वेनेंट, उसके मुताबिक हम नए सिरे से पैदा हो गए। ये राइचियसनेस मुझे आपको मिल गई मुफ्त में, कुछ भी नहीं करना पड़ा। जबकि फरीसी कुछ करके एथिकली वो अपने आप को जो है इखलाकी और मॉरल अपने आप को पेश करते थे कि हमारी अपनी सेल्फ राइचियसनेस है, मगर हमारी जाती रास्तबाजी नहीं है। हमें रास्तबाज ठहराया गया है यीशु के खून से, और हम इस पर ईमान ले आए हैं, और खुदा की नजरें जस्टिफाई हुए हैं। खुदा की नजर के अंदर जस्टिफिकेशन हमें मिली है, सल्वेशन मिली है, रिडेम्पशन मिली है, हम उसकी नजर में रास्तबाज हैं। आमीन। इसलिए अपनी लाइफ के अंदर जब भी राइचियसनेस के ऊपर बात आएगी, तो ये हमारी जाती नहीं है, ये यीशु के खून से हमें मिली है, जिस पर हम ईमान ले आए हैं। और ये अब हुई कैसे है, इसका प्रोसेस क्या कैसे हुआ? ईमान ही से हुआ, पर कैसे? क्राइस्ट ने 30 बाब यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा, कहा कि तुम्हें पानी और रूह से पैदा होना जरूर। पानी यानी बर्फ का खुदा का कलाम, रूह यानी होली स्पिरिट कलाम से हमें हुस्न देकर हमें नया बनाता है, और हम निजात पा जाते हैं। और तीतस के खत 30 बाब में लिखा है कि उसने हमें निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, जो हमने खुद किए, उसके दिए हुए ईमान और कलाम के गुस्ल के सबब से हम नए सिरे से पैदा हो गए। आमीन।
ख्याल रखें। अब ये जो बात आई है कि कौन आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, जो नए सिरे से पानी और रूह से पैदा हुए, दावा करें ये खुदा की रास्तबाजी है, हमारी जाती रास्तबाजी नहीं है। और आगे क्या करना है? अच्छे काम, ना के अच्छे काम से। आई समझ? अगर अच्छे कामों से रास्तबाजी है तो ये सेल्फ राइटियसनेस, और अगर यीशु के खून पर ईमान लाकर रास्तबाज ठहरे तो ये खुदा की रास्तबाजी है। और फिर अच्छे काम करें, ना के अच्छे कामों से हम रास्तबाज ठहरे। तो ये फर्क सेल्फ राइटियसनेस और गॉड राइटियसनेस का जो है कि हम यीशु के खून के सबब से उस पर ईमान लाकर पानी और रूह से पैदा हुए हैं। ये रास्तबाजी खुदा की रास्तबाजी हमें मिली है, ये शरीयत के अमाल से नहीं और ना ही फरिश्तियों की तरह अच्छे काम करके हमें, ये एक्सटर्नल नहीं इंटरनल है। हमारी बातनी रास्तबाजी है जो यीशु पर ईमान लाकर, पर उनकी एक्सटर्नल थी, जाहिर थी, मगर हमारी इंटरनल। मगर जब हमारी इंटरनल हुई तो अब एक्सटर्नल भी दिखाई देने वाले हैं। ये मैं तो लिहाजा उनसे अब ज्यादा क्या होगी? उनकी एक्सटर्नल, मगर हमारी एक्सटर्नल भी और इंटरनल। ये है ज्यादा रास्तबाजी। और ये इसलिए कंडीशनल कोवेनेंट का जो मैसेज मैं दे रहा हूं कि क्यों ज्यादा होनी चाहिए, अब सुनिए। क्योंकि बाज इंटरनल राइटियसनेस रखते हैं, ईमान रखते हैं, पर एक्सटर्नल दिखाई नहीं देते। ये राइटियसनेस अब एक्सटर्नल भी दिखानी है, रास्त काम नजर आए। ये नहीं कि अंदर उसी पर ईमान ले आए और यही सालों हम इकरार करते और करते भी रहेंगे, पर दिखाई भी तो दे जिस तरह उनकी एक्सटर्नल दिखाई दे रही थी, हमारी क्यों नहीं देती? उनकी तो सेल्फ राइटियसनेस दिखाई दे रही है और हमारी इंटरनल होते हुए दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब है फिर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, फिर इंटरनल पे शक है, वहां पर प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा। आप हमें तो जाती कामों से नहीं मिली, सेल्फ राइटियसनेस नहीं है, यीशु के खून से मिली, तो फिर क्यों एक्सटर्नल है, क्यों नजर नहीं आती? तो ये ज्यादा का मतलब है उनकी जाती दिखाई देती थी, मगर हमारी यीशु की क्यों नहीं दिखाई देती? इसलिए दिखाई दे तो कैसे दिखाई देंगे? कलाम को पढ़ने वाले खुद गौर कर लें कि आलम है, भक्ति है, आसमान की बादशाही के शागिर्द है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रीच करते हैं, वाकिफ हैं। जॉन और टाइटल नुक्ता शोशा हरगिज़ नहीं मिले। तो कोई अगर छोटे से छोटे हुक्मों पर भी अमल अगर नहीं ना करेगा तो लिखा हुआ आसमान की बादशाही में छोटा, पर जो इसकी तालीम देगा छोटे हुक्म की, वो आसमान की बादशाही में बड़ा है, वो दाखिल होगा। तो गोया अब दो तरह के लोग दाखिल होंगे, पानी और खून से पैदा होने वाले, और दूसरी बात अमली तौर पर रास्तबाजी को दिखाने वाले जाहिर होंगे। वफादार लोग, सिर्फ अंदर का दावा करने वाले नहीं, यदि ईमान ले आए, बपतिस्मा लिया हुआ है, और भी लिया तो किधर हो? कलीसिया फेलोशिप ठीक है, कलीसिया के साथ मिलकर चलते हो, बाइबल जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक आती है, उसकी समरी का पता है, रिडेम्पशन का पता है, सैल्वेशन का पता है, जस्टिफिकेशन का पता है, होलीनेस का पता है, सैंक्टिफिकेशन का पता है, ग्लोरिफिकेशन का पता है, रैप्चर का पता है, पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर का पता है, किंगडम का पता है, मिलेनियम किंगडम का पता है, एटर्निटी का पता है। हर एक बात हमें पता होनी चाहिए। चर्च हिस्ट्री जहां से कलीसिया चली आज तक, ये सारी कलीसिया का नक्शा जो दुनिया में से गुजरा है, बिदअतें क्या है दुनिया के अंदर, गलत तालीमात कहां है, एक कीजिए तो
कौन होना चाहिए आज का ईमानदार? तो गोया डिसाइपल ऑफ किंगडम ऑफ हेवन, आसमान की बादशाही का पक्की वो शागिर्द है जो अपने खजाना से बोलिए नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन खजानों का उसको पता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में क्या है, न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्या है। और ये है डिसाइपल, ये है शागिर्द आसमान की बादशाही का। आमीन। इसलिए रोज दर्जा बदर्जा हम खुदा की पहचान में बढ़ते जाए। सिर्फ चल जाना, जब मर्जी चले जाए और कहीं चले जाए, ये है। ऐसे ही चला गया जहां पर तालीम, जहां चश्मे, जहां पर तालीम हो, खजाने में से नई और पुरानी चीजें, हर चीज डिसिप्लिन के साथ, हर चीज को इसका हमें ख्याल करना है। तो फकीर जो थे वो नुक्ते सोचे, वो तो हुक्म ही छोड़ देते। तो गाइस ने अदा किया कि नुक्ता और सोचा नहीं चलेगा, है कर सकते हैं, पर एक नुक्ता शरीयत से इखलास से नहीं। ये है आसमान की बादशाही के ईमानदार। अब पौलुस क्या कहता है फकीरों फरीसियों के बारे से, उसका क्या नुक्ता नजर है? 10वां बाबू की वो कहता है कि मुझे बड़ी आरज़ू है कि वो निजात पा जाए। और पौलुस कहता है कि मेरी दुआ है कि ये निजात पा जाए, दिली आरज़ू वो कहता, एक नहीं करता। और फिर वो कहता है मैं इन बातों का गवाह हूं कि वो खुदा की गैरत को रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। इतनी उनकी जो अंदर की हालत को वो बयान आप करने लगा। मैं तो आप ताकि जो हमें समझ आता है बयान कर दी राइचसनेस, मगर पौलुस तो कहता है वो गैरत रखते हैं खुदा की, और कहता है मैं गवाह हूं क्योंकि वो खुद भी तो फरीसी भी कहता था और आलम आदमी था, खुद भी कहता मैं गवाह हूं कि वो गैरत रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। और फिर कहता है वो इसलिए कि वो अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करते, ना कि खुदा की रास्तबाजी और खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हो। यानी अपनी रास्तबाजी कायम करने के लिए उन्होंने खुदा की रास्तबाजी को रद्द कर दिया। तो ये सेल्फ राइचसनेस, तो पौलुस को पता था कि ये सेल्फ राइचसनेस वाले लोग हैं मगर गैरत रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। आज भी यीशु मसीह की इज्जत, कदर, गैरत जिंदगियों के अंदर है मगर समझ के साथ नहीं। जब तक समझ के साथ राइचसनेस के लिए आएंगे, ये है फकीर फरीसियों की रास्तबाजी से। तो फिर क्या मैं आप जो खुदा की रास्तबाजी रखते हैं, हमारे अंदर को कमी हो सकती है? यकीनन पतरस के अंदर आई। कैसे आई? पहले तो उसने इनकार किया था यीशु का 3 बार, मगर खुदा यीशु से उसे इकरार करवाया, फिर ऑर्डेन किया, कलीसिया का हेड बनाया, वास किया, रूहें जीती, मुआजिज़ात किए, रोया भी दिखाई कि गैर कौमों में बराती करनी है, फिर भी गलतियों के खाते पढ़ लीजिए, वो रियाकारी करता था। इसके बावजूद खुदा की रास्तबाजी रखता हुआ रियाकारी में पड़ गया और पौलुस ने रिब्यूक किया। उसने कहा पतरस, तू यहूदी होता हुआ जब खुद गैर कौमों की तरह नहीं चलता तो गैर कौमों को क्यों तू यहूदियों की तरफ पे चलाता है? और फिर यहूदी तेरे पास ना हो तो तू गैर कौमों के साथ बैठता है, और जब गैर कौम यहूदी आ जाए तो उनसे पीछे हट जाता है। तो ये रियाकारी तेरे अंदर पाई जाती है। तो अब आप देखिए, गॉड राइचसनेस थी उसके अंदर, मगर अपना नजरिया बीच में वो ले आया
जिसकी वजह से पालूस से उसने जो है मुलाकात उठाई और उसने उसकी कनेक्शन की और पतरस ने करवा ली। पतरस आगे से लड़ा नहीं, हालांकि पतरस सीनियर था, मगर तालीम में आलम आदमी थक गया कि पालूस से। हालेलुया! इसलिए उसने उसकी कनेक्शन की। जब वो पतरस जैसे लोगों को कर सकता है कनेक्शन, तो क्या मैं आप चाहे एक में कोई बड़ा हो, खिदमत में बड़ा हो, अगर हम फकीर हैं, शागिर्द हैं आसमान की बादशाही के, तो नुक्ता या शोषा उसको कभी इधर उधर नहीं होने देंगे और गाइड करेंगे। ये है खुदा के हुक्म इसमें। इसलिए जो आसमान की बादशाही का शागिर्द फकीर हुआ है, वो अपने खजाना से नई और पुरानी चीजें निकालता है। और पौलुस रसूल ने कुरान लाई, और पौलुस रसूल खुद जो था वो अमल करता था एक एक बात के ऊपर, हालांकि वो एक्सटर्नल राइटियसनेस को समझता था। और जब यीशु मसीह को जान गया तो फिर इंटरनल उसके अंदर रासबाजी आई और फिर दोनों ही उसने दिखाई। गैर कौमों का रसूल कहलाया, यहूदियों में भी मुनादी करता था, और पौलुस रसूल की खिदमत से पूरा यूरोप आज बचा हुआ है, एशियाई कॉन्टिनेंट के तमाम इलाके बचे हुए हैं। वो तालीम खतों में हमारे पास है, इस कदर उसमें ये तालीम नुक्ता नुक्ता शोशा तालीम डॉक्टर हत्ता कलीसिया की फिक्र की और हम करते हैं। Disciple kingdom of heaven, ये उनके अंदर बादशाही है, वो बादशाही दिखाते हैं। अब है आप बादशाही में तो जाना चाहते हैं और उसकी तालीम ना है। शरीयत और नबी यूहन्ना तक आए, आमीन। शरीयत और नबी कहां तक आए? जॉन बैप्टिस्ट तक। मगर वहां से लेकर मसीह की खिदमत और आज तक आसमान की बादशाही की खुशखबरी दी जा रही है। और लिखा है जोरावर उसे छीन लेते हैं, जोरावर उसे पकड़ लेते हैं, जो जोरावर है वही बादशाही को ले लेगा। जोरावर का मतलब कि फकी फरीसियों से भी ज्यादा होगा, फकी फरीसियों की रासबाजी से भी ज्यादा रखने वाले वो तो नबियों और शरीयत के अंदर थे। मैं और आप तो बादशाही के अंदर है, इसलिए हमारी रासबाजी उनकी रासबाजी से ज्यादा होगी। यही जोर मारकर बादशाही के अंदर होना है। ये है हालेलुया। और जो हमारा मैंने पढ़ा ये सारे 26वें बाब दूसरी आयत में से वो सुनिए। जब वफादार हो पौलुस की इब्तदाई पुलिस का किताब के तालीम पर पूरा अमल करेंगे, रासबाजी के काम एक्सटर्नल भी होंगे, इंटरनल भी होंगे, वाज़े वाज़े कलाम की सारी सच्चाइयों पर अमल करते हुए नजर आएंगे। तो ये वो कलीसिया जिसका ये सारा जिक्र करता है 26वें बाब में, दरवाजे खोलो ताकि वफादार कौम जिसकी रासबाजी फकियों फरिश्तों की रासबाजी से ज्यादा फेथफुल लोग वो इनमें दाखिल हो। हालेलुया। इसलिए भी हो एक्सटर्नल भी, ये नहीं कि इंटरनल हो और एक्सटर्नल दिखाई ना दे, ना कि एक्सटर्नल हो और इंटरनल ना दिखाई दे। हमें फरिश्तों से बांटकर फकियों से बांटकर अपनी रासबाजी को जाहिर करना है और उसके नजदीक आ जाए, नजदीक आएगा वो कॉन्फिडेंट को याद रखता है। हमें भी उसके अहद को याद रखना है, आसमान की बादशाही के शागिर्द बनना है, चर्चों से भी है, आइडेंटिटी में खुदा के साथ रहना है, तो उसकी तालीम भी जानना और देनी होगी। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएं और खुदा के हुजूर शुरू हो जाए।